قومی اسمبلی کا کورم کیوں ٹوٹا؟ ایک نیوز نے اندرونی کہانی کا پتہ چلا لیا۔ ڈاکٹر فضل چودھری نے کورم ٹوٹنے کا پیپلز پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ چیف وپ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ پہلی بار کورم ٹوٹنے کے بعد ڈپٹی سپیکر نے اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا۔ حکومت کے چیف وپ اپنے اور پیپلز پارٹی کے اراکین کو بلاتے رہے۔ 86 اراکین پورے ہونے پر دوبارہ اجلاس ہوا تو پیپلز پارٹی کے 22 اراکین ایوان سے چلے گئے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا انکشاف۔ تحریری جواب میں کہا، ایران اور یورپ میں غیر قانونی داخلے کی کوشش کرنے والے 50,000 افراد کے پاسپورٹس بلیک لسٹ کیے گئے۔ ان افراد کے پاسپورٹس بلیک لسٹ کرنے کے لیے سفارش وفاقی تحقیقاتی ایجنسی بلوچستان نے کی تھی۔ پاسپورٹ غیر قانونی داخلے، جعلی پاسپورٹ، فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات کے تحت بلیک لسٹ کیے گئے۔ بلیک لسٹ سے ہٹانے کے لیے متعلقہ افراد ڈی جی پاسپورٹ کے پاس مروجہ طریقہ کار کے مطابق اپیل کر سکتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ PIA کے 100% شیئرز فروخت کی جزوی یا مکمل فروخت کی منظوری۔ خریدار کو انتظامی کنٹرول دیا جائے گا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے PIA ٹرانزیکشن سمری کی منظوری بھی دے دی۔ کابینہ نے PIA کی نجکاری کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ شیئرز کی فروخت 3 ممکنہ طریقوں سے کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر وزیر اعظم کے ہمراہ موجود۔ وزیر اعظم اور بیلاروسی صدر کے درمیان 2 طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ مختلف معاہدوں پر دستخط متوقع۔ بیلاروس کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات سہولت اسکیم کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ برآمدات سہولت اسکیم کو مؤثر بنانے کے لیے قائم کمیٹی کی عبوری سفارشات پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے، ملکی آمدن میں برآمدات سے اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کمیٹی مزید مشاورت سے عبوری سفارشات کو حتمی شکل دے کر رپورٹ جلد پیش کرے۔ وزیر اعظم کی مقامی صنعت کو لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیفٹی کے جو میئرز لینے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ویپنز ہیں آپ کے پاس، جو آپ کی باقی لاجسٹک ہیں جس کے اندر سکینرز ہیں یا ڈیٹیکٹرز ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ایک پیکج بنا لیا گیا ہے جو لوڈ ہو گیا، اپلوڈ ہو گیا ہے۔ مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، ہر شخص ادارے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ریلویز میں اوور ٹائم کے نظام کو بحال کر دیا ہے۔ ہر ماہ 5 تاریخ تک مزدوروں کی تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ ریلویز میں پروموشن کا مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ گوادر پورٹ کسی کے باپ دادا کا نہیں، پاکستان کا ہے۔ پاکستان کبھی اتنا آئسولیٹ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ رہنما PTI شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، حکومت ہٹائی گئی تو الزام لگا پاکستان دنیا میں تنہا ہو رہا ہے۔ ہمیں بارودی سنگیں بچھانے کے تانے دیے جا رہے تھے۔ الزام لگایا گیا IMF کی بارودی سنگیں ہم نے بچھائی ہیں۔ PDM 1 اور 2 نے IMF سے 4 معاہدے کیے۔ مزمل اسلم بولے، اس سال پاکستان کی معاشی نمو کی شرح کم ترین ہے۔ بے روزگاری سے 1 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے۔ دریائے سندھ پر کینالوں کے خلاف PTI کی جانب سے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، علی محمد خان اور احمد چھٹا نے اسپیکر آفس میں جمع کرائی۔ قرارداد میں کینال کی تعمیر کے معاملے کے حل کے لیے فوری طور پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 15 روز میں طلب کیا جائے۔ چولستان کینال منصوبے پر مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری تک کام روکا جائے۔ اگر مجھے میری فصل کا ریٹ نہیں ملے گا، مجھے پر ایکڑ اگر 50,000 نقصان ہو جاتا ہے تو ہر کاشتکار فرض کا جس کا 100 ایکڑ اس کو 50 لاکھ نقصان ہے، وہ کیا کرے گا؟ کسان اتحاد کا 14 اپریل تک حکومت کی طرف سے گندم کا ریٹ نہ دینے پر احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکر کی پریس کانفرنس۔ بولے، آج اخراجات 3400 روپے اور گندم کا ریٹ 2200 روپے فی من مل رہا ہے۔ کسانوں کو گندم کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ چینی کا ریٹ 60 روپے تک بڑھا دیا گیا۔ آٹے کا ریٹ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ بجلی اور کھادوں کے ریٹ قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں۔ کاشتکار اگلی فصل پر خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ پاکستان میں زرعی ایمرجنسی نافذ کیوں نہیں کی جاتی؟
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की इजलास के दौरान कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत। अदनान अली की कारोबार फाइनेंस कार्ड के जरिए 3,55,000 मिलने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। सूबाई वज़रा तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की अख्तर मेंगल के बयानात की मजम्मत। अली मदद जदक बोले, अख्तर मेंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अख्तर मेंगल कौम के दुश्मन हैं। हम दहशतगर्दों से डरते हैं, न घबराते हैं। बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा, अख्तर मेंगल बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। कुछ अनासिर जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और बेहतरीन नहीं देखना चाहते, वो ऐसे हालात करने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं। ये एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो है पाकिस्तान की मईशत को खराब करना। कुछ अनासिर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, गुज़िश्ता रात कराची में डंपर्स को जलाया गया। सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बेहतरी के लिए कोशियां हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से नई खुशखबरियां मिल रही हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। नॉर्थ कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 डंपर और 2 वाटर टैंकर जला दिए। जवाब में डंपर ड्राइवर भी मैदान में निकल आए। डंपर जलाने के खिलाफ सोहराब गोट में एहतजाज। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज। 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जली हुई गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाने का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाक़े का नोटिस। कहा, किसी को डंपर जलाने की इजाज़त नहीं। शहर का अमन खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। मुख्तलिफ शहरों में नकल और पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। नवाबशाह में 3 पर्चे आउट, सरेआम नकल करने का सिलसिला जारी। लाड़काना में भी बूटी माफिया का राज। डहर की कई इम्तिहानी मराकज़ में 10वीं का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। तलबा मोबाइल फोन्स के जरिए नकल करने में मसरूफ। मुख्तलिफ प्राइवेट सेंटर से रोजाना की बुनियाद पर पर्चा आउट होने लगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, सीक्रेट एक्ट के मुताबिक अब बगैर पास के कंटोनमेंट एरिया में जाने वाले का कोर्ट मार्शल होगा। कंटोनमेंट एरिया में शॉपिंग पर जाने वाले भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों नहीं है? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, आइन के मुताबिक मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हकूक के तनाज़ुर में नहीं जांचा जा सकता। नैब कानून में कहा गया है, जिस पर इल्जाम लगेगा उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान को भी 90 रोज के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना काबिल कबूल नहीं होगा। चीन के साथ अमेरिका को $1 ट्रिलियन का तिजारती खसारा हुआ। 75 से ज़ायद मुल्कों ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप टैरिफ मुअत्तल होने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान।
नेस्डेक 9%, S&P और डाउ में 6% इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $62 फी बैरल से ऊपर, बरतानवी खाम तेल की कीमत $65 फी बैरल से जायद हो गई। Views on bilateral relations, economic cooperation and regional security, including the situation in Afghanistan. Both sides further agreed to remain in close contact and to work together to advance the shared interests of both countries. अमरीकी टैरिफ तरक्की पजीर ममालिक पर असरअंदाज हो रहा, मामले को हल करना चाहिए पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, टैरिफ मामले पर वजीर आज़म ने कमेटी बनाई है। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ादाना महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की TORs पर मामला अफगान डेस्क से चेक करेंगे। UAE के लिए पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। ईरान से ताल्लुकात इंतहाई अहम है। टाइटैंक हादसे की वजूहात जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री की तैयारी। डॉक्यूमेंट्री में 3D की मदद से टाइटैंक का मलबा दिखाया गया है। मैपिंग के मुताबिक टाइटैंक का रुख जरा सा मुख्तलिफ होता है तो डूबने से बच जाता है। जहाज का बरकी सिस्टम डूबने के बावजूद घंटों तक लाइट्स काम करने का मामला भी हल। टाइटैंक के मलबे की 7,15,000 डिजिटल तस्वीर 2022 में 3 हफ्ते तवील मुहिम के दौरान खींची गई थी। और इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज कल से होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहली बार PSL के इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयार। तकरीब कल शाम 7 बजे होगी। आबिदा परवीन और यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे। इब्रारुल हक, अली जफर, नताशा बेग भी एक्शन में होंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। पाकिस्तान के 4 शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे।